नमस्कार तर्के बहुदूर कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आमर बाल्यकालू आमको शिक्षा दि जाइछि सत कहवाकू किया डरबी सत कही पछे मले मरबी अर्थात सत्य पाई पछे मोर जीवन चली जाऊ किंतु सत्य न जाऊ सत्य सर्वदा प्रतिष्ठित हो रहू। तेणु हे पिला माने तुमे सत्य कुह असत्य कहना। अच्छा सत कहवा मिछ कहवा नहीं पिलाटी दिनरू यही शिक्षा दे 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 को अभ्यास करी करी आसीथिबा आमे सबु मनीष सबु दिन सबु मुहूर्त रे मिछ कहवार अभ्यास बढ़िया करिचे। आपण माने जो माने देखुचंती शुणुचंती ए कथा आपण माने भी मर्मे मर्मे ए कथा को अनुभव करुथिबे। मो मन रे आज विचार आसीची मनीष सबु छाड़ी देई यदि संकल्प करे आउ बेसी नहला नहीं काय मन वाक्य रे मु गोटिए दिन सत्य कहबी एमिति हेई परिवो कि एयकु विषय वस्तु नहीं आज आसंतु आमे आलोचना को आरंभ करिबा। गोटिए दिन काय मन वाक्य रे मनुष्य सत्य कही समाज रे रही परिवो कि ए संपर्क रे आलोचना करिबा पई आम्मानक गहन को आलोचक मान को स्वागत करिबा। आलोचक रूप में आम्मानक भितर अछंती इंजीनियर श्री सन्यासी जड़े स्तंभकार आध्यात्मिक गवेषक। नमस्कार जय जगन्नाथ प्रणाम नमस्ते। आम्मानक गहन रे वैज्ञानिक सुचिंतित अपूर्व आलोचना को निज भितर स्थान देथिबा गवेषक जगबंधु पाणी महोदय। सर नमस्कार नमस्कार। संक्षिप्त रे आपण ठारू मत नवाक चाहिबी जड़े मनीष समाज रे बेसी किछि नहला नाही संकल्प करियो मो गोटिए दिन सत कहबी सत ही कहबी रही परिवो। आज तर्के बहुदूर ए प्रसंग रे आपण ए जो विषयटी रखुचंते मु से विषयटा को शुणिकी ना बड़े आश्चर्य होउची। आमे बाल्यकालू सब शुणीचे जे सत कहवा को किया डरी भी सत कही पछे मले मरबी। तेणु आपण जदि एमिति रखिथान्ते भारी खुशी थांती जे वर्ष रे गोटिए दिन कहीं 365 दिन जक आम सत कही पारिबा कि नाही जदि यह प्रश्न भी होता मुझे निश्चित भाव हाँ बोली कही हाँ सत कहुई पार माने सर्वकालिक मध्य जने सत कहुई पार गोटाई दिन कहीं। ठीक अच्छी आपण कौन कहिबे सर? सत्य तो मनीष जीवन आधार सभ्यतार आधार ए सन्देह नहीं। सत्य कहवा बड़ कष्ट सत्य को शुणा बड़ कष्ट सत्य को पालन करने सबुठारु बेस कष्ट। जुगे जुगे देखा जाइए मनीष तार स्वार्थ साधन पाई आवश्यक स्थले मिछ कहू बाध्य होइछि। आउ एबे तो वर्तमान जुगे मिछटा तो गोटे अभ्यास परिणत होइछि सतर स्थान नाही। तेणु गोटे दिन कथा यदि आप कहे जे काय मन वाक्य सत्य कहवा पड़ो मनीष को मत लगुच से दिन मनीष चुपचाप तार जो टेलीफोन टी बंद कर दे तार जो स्मार्टफोन टी बंद कर दे स्विच ऑफ कर दे घरे कबाट दे चुपकड़ी बसी रहा छड़ा अन्य किसी उपाय ना ना से आदौ काय मन तो गोटे बड़ मिछ हम ताकू जी खोजिया चाहिए से नाई एटा सब बड़ मिछ मन वाक्य माने आपण कहया चाहउचंदी वर्तमान समय जो जंजाल माने मनुष्य जो जंजालर जीवन बंचुची सी गोटे दिन 24 घंटा मध्य निरवच्छिन्न भाव सत्य करी रही परिवो काय मन वाक्य रही परिवो नाही। देखो तो वर्तमान आमे जो समय रे आम जीवन निर्वाह करूछे आम जीवनर चतुर्पार्श्व खाली मिछ मिछ मिछ। तेणु यही मिछर घनघटा भितर आमे जे सत कही पारिबा नाही यह कथा नुहे। सत कही पारिबा सत कही पारे मु एकुटिया कहबी कि जितेबले हम जे सत्य कथन दिवस जो हम एकुटिया कौन मु सत कहि आप मिछ कहे आप भी सत कहे आप पचारे तुम केते टका दरमा पाउछ मु कहि मु 50 टका दरमा पाऊँगी मु भी आपको पचारे आप मन मन क्या भल पाई कहतु आप भी कही बाध्य हे। तेणु एकुटिया जब मु कहि आप मिछ कहे मु सत कहि हूँ तो असुविधा हो। तेणु जदि विश्व जदि गोटे दिन सत कथा कहवाई धार्य करागला तेल आम यदि समस्ते सत कहवा भावुँ यहाँ गोटे प्रोब्लेम हम ना। ताने कौन आम कहवा जे सबु समय समाज रे सत्य कहवाटा को खाली गोटे सुविधावाद हिसाब से निआइछि ने आपण जमी आरंभ कले शास्त्र तो निर्देश देइछन्ती सत कहवा माने बड़ गुरुत्वपूर्ण धर्म मनुष्य धर्म मार्ग रे परिचालित होगा शास्त्र सब निर्देश देइछन्ती मनुष्य धर्म मार्ग कहले खाली सत कहवा न सत्य अहिंसा न्याय परश्री कार्तता दूरे रहिबा भल पाइबा स्नेह श्रद्धा ममता
ସେବା ଏସବୁ କଥା ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସବୁବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ଯଦି ପାଳନ କରିପାରେ ମଣିଷ, ତାହେଲେ ତ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଯିବ, ମଣିଷ ଦେବତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷଟା ମଣିଷ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବ। ଆଉ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଏ ଜଗତରେ ନିଜେ ତିଷ୍ଠିବା ସହିତ ନିଜର ଅହଙ୍କାର, ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ସବୁକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମିଛ କହିବ ହିଁ, ସତରେ ଚାଲିପାରେ। ସତ ଯଦି ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ବା ସତ୍ ପଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ତା'ର ଅହଙ୍କାର, ତା'ର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଭଳି ଧର୍ମରାଜ ଯିଏ କେବେ ବି ମିଛ କହନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମିଛଟା କୁହା ନ ଗଲେ ସେଠି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ଯିଏ ଆମ ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏଠି ମିଥ୍ୟାଟା ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା, କାରଣ ଏଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଲା ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସାଧନ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ମିଛ ବି କୁହାଯିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏଠି କାୟମାନ ବାକ୍ୟରେ କେମିତି ମଣିଷ ସତ କହିଲା, ମିଛ ବି କହିଲା। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅମୁକ ଦିବସ ତମୁକ ଦିବସ, ପ୍ରାୟ 365 ଦିନ ଗୋଟେ କୋଉ ନା କୋଉ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ, ଯୁବ ଦିବସ କି କୋଉ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାଁ ଦିବସ ହଉ। ସେମିତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସତ୍ୟ ପାଳନ ଦିବସ ବୋଲି ଯଦି ଗୋଟେ ଦିବସ କରାଯାଏ, ଆଉ ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ହଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ହୁଏତ କେହି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ, ସେଥିରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇକି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ସାରା ପୃଥିବୀର ସବୁ ଲୋକ ଏଇଟା ସେଇଦିନ ସମସ୍ତେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ। ସେଟା ହେବ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମିଥ୍ୟା କଥନ ଦିବସ, ଏକ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା କଥନ ଦିବସରେ ସେ ପରିଣତ ହେବ। ମୁଁ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବି। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ, ଯଦିଓ ମୂଳ ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସତ୍ୟାମ୍ବ କଥା ଆସେ। ଅଦିନରେ ଆମ୍ବଟିଏ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ଖୋଜିଛନ୍ତି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ମାଟିରେ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି 5 ଭାଇଯାକ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟ କହିବେ, ଆମ୍ବ ଗଛ ହେବ, ଗଛ ହେଇ ଆମ୍ବ ଫଳିବ, ସେ ଆମ୍ବ ବି ପାଚିଯିବ। ଏବଂ ସେ କଥାଟା ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଘଟଣାଟା ସତ୍ୟ ହେଇଛି। ସେଇଥିରୁ କାହିଁକି ଜାଣି ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି ଯେ ମଣିଷ ଯଦି ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା କପଟାଚାର ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସତ୍ୟ କହିପାରିବ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ। କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାମ୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅଛି ଆମର, এটা অত্যন্ত ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତାକୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ତାକୁ ଆମେ ରଖୁନା। ଆମକୁ ଶୁଣିଦେଲୁ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଚୁପି ରହିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ମଣିଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମିଛ କଥା ଥିଲେ ବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସତ କହିପାରିବ ନାହିଁ, ତା ଜୀବନ କର୍ମଟା ବା ତା ବୃତ୍ତିଟା ଅସମ୍ଭବ ହେଇପଡ଼ିବ। ଏ ତ କଥା ହେଲା ନା ଜାଣିଛି। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟାଏ ମଣିଷ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ମିଛ କହୁ? ଆମେ ସମସ୍ତେ କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ବା ବେପାରରେ ମିଛ କହିଲେ ଚଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କାକୁଡ଼ି କିଲୋକୁ ମୁଁ 20ରେ କିଣିଛି, ତାକୁ ମୁଁ କହିବି 30, ଗ୍ରାହକକୁ କହିବି 30, 25 ଆଇଲେ 5 ମୁଁ ଲାଭ ରଖିଲେ, ମୋର କିଣା ପଇସା ଉଠିଗଲା। ମୁଁ ସେଇ କଥାଟି କହୁଛି ଯେ ସତ କଥାଟା ଏଠି କାହିଁକି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ବେପାରୀ, ଆପଣ ହେଲେ ଗ୍ରାହକ, ମୁଁ 20 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଭାଇ ଦେଖ 20 ଟଙ୍କାରେ କାକୁଡ଼ି କିଣିଛି, ମୁଁ ଆକୁ 5 ଟଙ୍କା ଲାଭ ରଖିକିନା 25 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ନ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ମୋଠୁ କାକୁଡ଼ି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନେଇ ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 20ରେ କିଣିଛି। ତେଣୁ ସେଠି ବେପାର କାହିଁକି ଗୋଟେ ପ୍ରହଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଯେ ବେପାରରେ ମିଛ କୁହାଯାଏ। କାହିଁ କୁହାହେବ? ସତ କାହିଁ ନ କୁହାହେବ? ଯେକୌଣସି ବେପାର ହେଉ, ସେ ଜମି ବେପାର ହେଉ, ସେ ପାନ ଦୋକାନ ବେପାର ହେଉ, ବା ଯେକୌଣସି ବେପାର ହେଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ, ଯେ ଆମର ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକୁ ପଚାରିବ ସେଠୁ ମିଛ ଉତ୍ତର ମିଳିବ। କ'ଣ ନା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଝିଅକୁ ପଚାରିବ ତୁମ ବୟସ କେତେ, କୌଣସି ଚାକିରିଆ ଲୋକକୁ ପଚାରିବନି ତୁମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛ, ବା କୌଣସି ସମ୍ପାଦକକୁ ପଚାରିବନି ତୁମେ କେତେ ଖବର କାଗଜ ଛାପୁଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ପଚାର ତୁମର ବୟସ କେତେ, ତାକୁ 16 ହେଇଥାଉଛି 16 କହିବ, ଆଉ କ'ଣ ସେ 15 କହିବ? ଯେ ସେଠି ସତ କଥାଟା କହିଦେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ଦରମା ପାଉଛି 50,000, ମୁଁ କହିଦେଲେ ମୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ପେପର ଛାପୁଛି 1,00,000, ମୁଁ 1,00,000 ଛାପି କହିବି 5 ଲକ୍ଷ, ଏଠି ମିଛ କହିଲି, ତ 1,00,000 କହିଦେଲେ ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦିବସ ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ପ୍ରତିଟି କର୍ମକୁ ଯଦି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯଦି ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଯଦି ସତ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ, ତେବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏକ ସତ୍ୟର ଗୋଟେ ରୂପ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସତ୍ୟ ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ବୟସ କେତେ ନା ମୋତେ 40 ବର୍ଷ,
ये भी सत्य किंतु सत्यर आउ गोटे रूप होउची जो सत्य कहवा द्वारा एक बृहत्तर समाजर उपकार होउथबो बा धर्म साधन होउथबो बा मंगल साधन होउथबो सेठी सेठी टिके सत्यर टिके लिक्विडिफिकेशन बा हेगले भी ताको आमे मिछ कहले भी ताहा मिछ नुहे ताहा ही सत्य तेणु सत्यर एमती कतटा रूप भी अच्छी किंतु जदि निरोळा सत्य भी कह जाए जदि भी सेठी दुर्योधन कहे आमर युधिष्ठिर कही था ना हाँ कि गोटे मरीगला से अश्वत्थामा मरीगला कौनटा असुविधा ही जाता कौनटा असुविधा ही जाता किसी तो असुविधा ही जाता 20 टଙ୍କାର ଯଦି ମୁଁ କାକୁଡ଼ି କିଣିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ଗ୍ରାହକକୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ 20 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି 25 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବି 5 ଟଙ୍କା ଲାଭ ରଖିକି ତୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ନେ ନହେଲେ ନ ନେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ନେବେନି ଗ୍ରାହକ ପ୍ରଥମେ କହିବ ତୁ କାହିଁ 5 ଟଙ୍କା ଲାଭ ନେବୁ ତୁ ଟଙ୍କାଟେ ଲାଭ ନେଉନୁ ନାନା କଥା ଯୁକ୍ତି ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଁ ଦେବି ନହେଲେ ନାହିଁ ନା ଶୁଣନ୍ତୁ 21 ଟଙ୍କାରେ ସେ କହିବ 21 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ଇଏ ବିକନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ବାଛି ବାଛି ଭଲ ଗୁଡ଼ା ନେଇଯିବ ନେଲା ପରେ ପଛକୁ ଯେଉଁ ବଙ୍କା ଯା କାକୁଡ଼ି ରହିବ ସେଗୁଡ଼ା ତା ଶେଷ ଗ୍ରାହକ ଯାହା ଆସିବ ସେ କହିବ ମୋତେ ତୁ 12 ଟଙ୍କାରେ ଦେ ନହେଲେ ମୁଁ ନେବିନି ଏଇଟା ତ ଶେଷକୁ କ'ଣ ହବ ଲାଭ ଯାହା ହବ କ୍ଷତି ହେଇ ଘରକୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଅତି ସମାଜର ଗୋଟେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଇଛେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସତ୍ୟ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଇଏ ମୋତେ ଯାହା କହିବ ସତ କହିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନରେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ମୋତେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି এইভଳି ଏକ ମାନସିକତା ନେଇ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ନା এইଭଳି ମାନସିକତା ନେଇକି ମଣିଷ ହୁଏତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯିଏ ସେଇଟା ଆଶା କରୁଛି ସେ ନିଜେ କେବେ ସତ କହେ ନା ତେଣୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି ଯେ ମୋତେ ସେ ଲୋକ ସତ କହୁଛି ଯିଏ ନିଜେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତାର ନାହିଁ ଯିଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସତ କହୁଛି ସାର୍ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସତ୍ୟର କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଅଛି ମିଥ୍ୟାର ଅନେକ ରୂପ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟାକୁ ବଙ୍କେଇ ବୁଲେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇପାରିବ ସତ୍ୟକୁ ବୁଲେଇକି କରାଯାଇପାରିବନି ସତ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ରୂପ ଅଛି ଆଉ ଯିଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ସତ୍ୟ କହୁଛି ସେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଯେ ହଁ ଠିକ୍ କହୁଛି ମିଛ କହୁଥିଲେ ବି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜେ ମିଛୁଆ ମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଅତି ଛୋଟରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ମାଳି କିଣୁଥିବା ଲୋକଠାରୁ ଆମେ ତାକୁ ସନ୍ଦେହରେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛେ ଏଇଟା ସତ ତୁଳସୀଟି ଏଇଟା ତୁଳସୀରେ ତିଆରି କରୁଛୁ ଅଥଚ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟିକ ତୁଳସୀ ମାଳି କିନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ଏତେ ପ୍ରଗାଢ଼ ମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭରି ରହିଛି ଯେ ଏ ଲୋକଟା ମୋତେ ମିଛ କହୁଛି କହୁଥିବ ଠକି ଦଉଛି କି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିତା ଚୈତନ କାଟିଛି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ମନରେ ମୁଁ ପବିତ୍ରତା ରଖିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି ତାମାନେ ଆମ ନିଜ ଚଳଣି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷକୁ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛେ କି ନା ନା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ଉଠୁଛୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ତା ଅବିଶ୍ୱାସ ହେବାର କ'ଣ କାରଣ ହେଉଛି ନିଜେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନୁହଁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ମିଛ କହି ଆମ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛୁ ବୋଲି ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ଲୋକଟିଏ ମୁଁ ବେଶୀ ମିଛ କହେ ନା ମୁଁ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତେଣୁ ସହଜରେ ସରଳ ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ବି ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ମିଛୁଆ ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କେହି ସତ୍ୟବାଦୀ ନାହାନ୍ତି ସେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହଉ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ହଉ ସେଠି ଯିଏ ଯିଏ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ତାର ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କିନ୍ତୁ ସେଠି ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟବସାୟିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଧର୍ମ ଚେତନା ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଏସବୁ ନାହିଁ ଅଛି କେବଳ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଭାବନା ରହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲିଗଲେ ମୋର ଧର୍ମ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ମୋ ମନ ଭିତରେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ନା ଧର୍ମ ଭାବନା ଅଛି ନା ବିଶ୍ୱାସ କାହାକୁ ଅଛି ନା ସତ୍ୟସନ୍ଧତା ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିକାଲି ହେଇଛି ଯେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଗାଇଲେ ମୋର ଧର୍ମ ହେବ କି ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେଲେ ମୋର ଧର୍ମ ହେବ କି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇକି ବୁଲି ଆସିଲେ ସେଠି ମୋର ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଧର୍ମ ଭାବନା ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଚେତନା ବା ସତ୍ୟସନ୍ଧତା ବା ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଏ କ'ଣ ଅଛି କି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତାମାନେ ଆପଣ ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଆ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ ଯିଏ ଯାହାର କର୍ମ କରିବେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ ସବୁ କରିବେ କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସତ୍ୟ କହିବା ସତ୍ୟର କଥନ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସତ୍ୟକୁ ନୀତିକୁ ଧର୍ମକୁ କଠୋର ଭାବରେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବି ବୋଲି ଜଣେ ଭାବିବ ମୁଁ କାହିଁକି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଣିଷ ଗଲାଣି ତାର ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଗଲା ନା ଆଉ ଆଜି ମଙ୍ଗଳକୁ ଯାନ ପଠେଇଲାଣି ସଂକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଗଲା ନା ଆଉ ପରମାଣୁର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ବୋମା ବି ତିଆରି ହେଇପାରୁଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବି ତିଆରି ହେଇପାରୁଛି ତେଣୁ ମଣିଷର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କ'ଣ ନ କରିପାରେ ମଣିଷ ସଂକଳ୍ପ କରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ହଉ ପଛେ ସତ୍ୟ କହିପାରିବନି ନା ନା ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି ସେଥିରେ ସବୁ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ସବୁ ଆଧାରିତ ସେସବୁ ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ
ଯେ ଧରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ନ୍ୟୁଟନ ସେ ଯେଉଁ ବାହାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କିମ୍ବା ଗତି ତତ୍ତ୍ୱ ସେଗୁଡ଼ାକ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ତ ସେ ତାକୁ ଗବେଷଣା କରି କରି ସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ମଣିଷ ସମାଜ ଆଗରେ ଥୋଇଲେ। ସେହିପରି ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯାହା ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି ବା ଶିକ୍ଷିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି ନା। ଆଉ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ସର୍ବଦା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚାଲିବ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟମୟ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ହିଁ ମୂଳ ଆଧାର, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିବା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା ଏ ଦୁଇଟି ଅତି ମାନବୀୟ ଗୁଣକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମଣିଷର କେତେ ତ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ ରହିଛି ତାକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା କଥାକୁ ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜଗତର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ମହନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଆମର ଜାତିର ପିତା କଲେ। ଜାତିର ପିତା କୁହାଗଲା, ବାପୁ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସାରା ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପୂଜା କରୁଛି, ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ହେଇଗଲେ ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ ସେ। ତ ଦୁଇଟା କଥା ସତ୍ୟକୁ ସେ ମୂଳ ଆଧାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଆସାସିନେଟ୍ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଅହିଂସାର ଯେଉଁ ମାର୍ଗ, ସେ ମାର୍ଗଟା ଏତେ କଠିନ ଥିଲା ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ସବୁ ଲୋକ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ଚାଲିଯିବାର କେତିକି ବର୍ଷ ମାତ୍ର ହେଇଛି, ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପୂଜା ସିନା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେ ସତ୍ୟ ଅହିଂସାର ମାର୍ଗକୁ କ'ଣ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରୁଛୁ କି? କରିପାରୁନୁ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସାସିନେଟ୍ କରାଗଲା, ତାପରେ ସେ ଖବର ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଆମେରିକାରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟର ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ବା ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍, ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଭେଟ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚିଠିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ, ବୁଝିକି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର এইভাবে আসাসিনেসন হলা বলে সে ম্রিয়মাণ হয়ে যাই তাঁর গবেষণা কার্য ছাড়িকি চুপ বসি পড়লে। কিছু সাংবাদিক তাঁকু যাই পচারে যে গান্ধী হত্যার আপনার কী ম্রিয়মাণ? সে কইলে যে our future generation will never believe that such a man was existing on this earth in flesh and blood who was practicing truth and non-violence in the true sense of the term. सत्य को अहिंसा को एते दृढ़तार सह पालन करथुवा रक्त मांसधारी मनीष संसार रे अछंती एकता को सहजरे विश्वास संसार अछंती ने भविष्य भी केबे आ हेबे तां कहबार भविष्य वंशधर ने विश्वास करिवे वंशधर माने केबे भी विश्वास करि परिबे नै जे पृथ्वी पृष्ठ उपरे गोटे रक्त मांसधारी मनीष एमती थिला जे कि सत्य अहिंसा को एते निष्ठार सहित पालन करबला। अर्थात माने कथार अर्थ होला जे आइनस्टाइन भली व्यक्ति मध्य विश्वास करि पार नथले जे जगत रे मनीष माने सत्य आ अहिंसा को पालन करि पारिबे। हुए तो गांधी एक्सेप्शनल हो पारती कि तथापि से कले बोली किसी लोक विरोध कर आसासिनेट कले। मु आमर सर्वकालिक रामायण रो उदाहरण आपन को पचारिबी जोटी संकल्पीकृत भावे कुआ जाईची रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई। माने प्राण पछे जाऊ सबु किछि जाऊ राज्य जाऊ किंतु सत्य रहू। तेणु दशरथ निजे चली गले तांको राज्य रे केही शासक रहिलेनी। भरत भाई को कठुआणी रखी पूजा कले राम बणे रहिले तथापि सत्य सत्य को से जारी की रखले सेति में कहला सत्य संध दशरथ। तेणु ए कथा जो रामायण हमको सर्वकालिक शिक्षा दउची जहाँ आपण कहले श्रीमद् भगवत गीता को पाथेय करी महात्मा गांधी अहिंसा एवं सत्य को पालन करथिले तमाने सत्य को पालन करी हबो निश्चित भार करी हबो नहीं करी हेई पारे। आपण देखो आपण जो रामायण जुग कथा कहले से रामायण माध्यम रे सेटा गोटे मर्यादा शास्त्र रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम भाव में नि जाए कि माध्यम आमको से सब शिक्षा दिया सामाजिक मर्यादा शिक्षा दिखाई खाली से आउ टे पूर्व को आप जातु जो राजा जो आपंकर सभ्य हरिश्चंद्र कथा से हरिश्चंद्र सत्य पालन कौन कौन त्याग न कर तेणु मनीष जगत रे सत्य को पालन करने निष्ठार सहित काय मन बाकी सत्य को पालन करने आवश्यक हेले समाज सुशृंखलित हो से कथा सबू जाऊ सत्य थाऊ लोक ओलटा बर्तमान पालन करुचंती सबू थाऊ सत्य जाऊ से प्रश्न पचारि आप रामायण दृष्टांत आम आखि आगे रखा जाए सत्य को केमती निष्ठार सहित पालन कराला किंतु थाई आम आज प्रति मुहूर्त आप शुणे हरे कृष्ण हरे राम राम नाम जप करूँ राम नाम जप करूँ किंतु आम थे भी राम नाम डेली जप करुवा लोक कौन सत्य को रामकर से आदर्श को निज जीवन में प्रतिफलित करुच्ची
ସତ୍ୟ କଥା ତ କେହି ରାମ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଭାତୃଭାବ କଥା ଯେଉଁ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଛୁ କି? ମନ୍ଦିରରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଦେଇ ସିନା ସୁନାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି, ତାହେଲେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଜଣେ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ତା ଦେହରେ ସତ ମିଛ ଯୋଡ଼ିବ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ। ସମୟ ତ ସରି ଆସିଲାଣି, ଆପଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କ'ଣ ମତ ଦେବେ? ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପୁନଃ ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟମେବ ସୁନିଶ୍ଚିତଂ। ସତ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ପୃଥିବୀ ଆତଜାତ ହେଉଛି, ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସତ୍ୟଟା ଅଛି ବୋଲି ପୃଥିବୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ କାହିଁକି, ବର୍ଷକର 365 ଦିନ ଯଦି ସତ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ତା ପରଦିନ ସତ୍ୟ ଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କଥା ହେଉ ବା ରାମାୟଣ କଥା ହେଉ, ଏହା କ'ଣ ଖାଲି କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇନି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ? ଏବେ ବି ଅନେକ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ବା ସାଧୁସନ୍ଥ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ନିଜ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କହିବ। ତ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ବା ଗୁରୁବାଦରେ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୁଗରେ ଭାରି ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ସତ୍ୟ ତ ଅଛି, ଯାହା କହିଲେ ସାର୍ ସେଟା ସତ୍ୟ। କାରଣ ସତ୍ୟ ନ ରହିଲେ ଜଗତ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟାର ଆଧାର ସଂସାର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଛି ନା କିଛି ତ ସତ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ହେଉଛି ବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛି, ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି, ଗବେଷଣା କରାଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସବୁ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ସେ ସବୁ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ନହେଲେ ଜଗତ ଚାଲିବନି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସତ କହିବ, ଆଉ ଆଦୌ ମିଛ କହିବନି। କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ମୁହଁରେ କହୁଥିବ ସତ, ଭିତରେ ଥିବ ଅଲଗା, ଏ ଛଳନା ବା ପ୍ରବଞ୍ଚନାତ୍ମକ ନଥିବ ବା କୁଟିଳତା ନଥିବ, ପୁରା ସତ କହିବ ଆଉ ସତରେ ଚାଲିବ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତ ଏତେ ମିଥ୍ୟାଚାର ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଛି, ଏବେ ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଛଳନା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ଲୁହା ଦେଖିକିରି ପାଣି ଦେବାକୁ ତେଣୁ ହେଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ଆଲୋଚନା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶେଷରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିବି, ଆସ ସଂକଳ୍ପ କରି କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସତ କହି ସତର ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବାକି ଆଲୋଚନାର ଯାହା ଉତ୍ତର ସବୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଭେଟ ହେବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।